مسیح کی بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، نا معافی کا رویہ جب ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں تو بائبل اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی، کیا تعلیم دیتی، اور یسوع المسیح اس بات پر ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 18 باب اور اس کی 15 آیت میں سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ میں جہاں وہ ہمارا قصور کرے تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے اپنے معاملات کو سلجھانا ہے، اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور کیسے ہم نے اپنے بھائی کو واپس پانا ہے۔ بائبل مقدس اس بات میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ آج بہت سی زندگیاں، بہت سے گھرانے جو ہیں، ہم اپنے بہن بھائی، اپنے رشتے جو ہے اس وجہ سے جو کھو رہے ہیں، گوا رہے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن بائبل اس بات میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے، اگر تیرا بھائی تیرا قصور کرے تو ہم نے اس کے ساتھ کیسے معاملات کو سلجھانا ہے۔ جب ہم مقدس پطرس کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ یسوع المسیح سے ایک بات پوچھتے ہیں معاف کرنے کے بارے میں، گناہ کرنے کے بارے میں۔ وہ یسوع المسیح کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے، قصور کرے تو مجھے اسے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ تو یسوع المسیح وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے معاف کر، اور مقدس پطرس کہتے ہیں کہ کیا 7 دفعہ؟ لیکن یسوع المسیح کہتے ہیں کہ نہیں، 7 کے 70 دفعہ۔ بائبل اپنے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو معاف کرنے کے بارے میں تعلیم دیتی ہے کہ 7 کے 70 دفعہ ہم نے انہیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، ان کے قصور بخشنے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانے ہیں، اور ان کی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے، اور اپنے رشتے کو کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے۔ اور یہاں پر بھی جب ہم متی کی انجیل 18 باب اور 15 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، سب لوگوں کے سامنے جب ہم سرزنش کرتے ہیں، سب لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کو ملامت کرتے ہیں یا کسی دوسرے انسان کو بھی، تو انسانی نیچر ہے کہ انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور آج بائبل اس بات میں سکھاتی ہے کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے، اگر تیرا بھائی تیرا کوئی قصور کرے تو اکیلے میں اس سے بات چیت کر، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھا، تاکہ دوسرے لوگ اس بات کو نہ جانیں اور ابلیس کو موقع نہ ملے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کا عملی ثبوت ملتا ہے۔ جب مقدس یوسف کے بھائی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، ان کو 20 روپے میں بیچ دیتے ہیں، ایک غلام بنا کر مصر کے حاکم کے ہاتھوں ان کو بیچتے ہیں، تو اس کے بعد جب ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جب وہ اپنی زندگی میں مشکلات کو فیس کرتے ہیں، تب ملک مصر کے اندر جو ہے ان کو خوراک لینے کے لیے
खौरिश लेने के लिए, जो इनाज लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ उन्हें अपने भाई के साथ जो है वो उनका अपने भाई के साथ क्या होता है, आमना सामना होता है। लेकिन वो अपने भाई को पहचानते नहीं, लेकिन मुक़द्दस यूसुफ पहचानते थे अपने भाइयों को। लेकिन जब वो अपने भाइयों को पहचानते हैं तो वो उनके गुनाह, उनकी खताएं, उनके कसूर और उनके बुरे रवैये को, उनके बदी को मुल्क मिस्र के किसी शख्स के सामने जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। और लिखा है कि जब वो अपने भाइयों को देखते हैं तो अपनी मोहब्बत पर काबू ना पाते हुए उन्होंने अपने भाइयों पर अपने आप को ज़ाहिर करते हुए, जब उन्होंने ज़ाहिर किया तो उससे पहले उन्होंने वहाँ के हर उस शख्स को उस जगह से जाने का हुक्म दिया और अकेले में अपना आप, अपनी मोहब्बत और अपनी जो रिश्ता है उसको ज़ाहिर किया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ यूसुफ, जिसे तूने बेच दिया था। ये था उनका अपने भाइयों को माफ़ करने का, अपने भाइयों के गुनाहों पर मामलात को सुलझाने का, बातचीत करने का तरीका। और आज हमें भी, अगर हमारे साथ चाहे जितना भी बुरा सलूक हो, हम चाहे जितने भी नामुवाफिक हालात को फेस करें, हमें अपने भाइयों के साथ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता रखना है। और लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा, यानी अकेले में जाकर उसे समझा। और लिखा है कि अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और मुक़द्दस यूसुफ के भाई जब अपने भाई की मोहब्बत को देखते हैं तो वो उनको पा लेते हैं और फिर से एक ख़ानदान जो है वो एक खुशहाली को पाता है, शादमानी को पाता है, और फिर से एक घराना जो है वो खुशी में आबाद रहना शुरू हो जाता है। टूटे रिश्ते जो हैं वो बहाली की ओर आ जाते हैं। तो आज जितने घरों में नाराज़गियाँ, जितने घरों में जो भाई भाइयों की लड़ाइयाँ हैं, गुनाह और कसूर में जितने रिश्ते दूर हो चुके हैं, आज हमें इस तालीम से, इस बात से सीखकर अपने भाइयों को वापस पाने की ज़रूरत है। और लिखा है कि अगर तेरा भाई ना सुने तो 2 आदमियों को अपने साथ ले जा, यानी कि गवाह के तौर पर। ये बात जो है इसलिए कि गवाही हो कि मैंने कोशिश की अपने भाई को मनाने की, लेकिन मेरा भाई माना नहीं। मैंने अपने भाई को माफ़ किया लेकिन मेरे भाई ने इस बात की कदर ना की। तो आज जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस को तो बेशुमार जगह पर माफ़ करने की तालीम पाई गई है कि हम दूसरों के गुनाहों को पर्दा पोशी में जब माफ़ करते हैं तो आसमान का खुदा भी हमें माफ़ करता है। और बार बार बाइबल इस बात की तालीम देती है। तो आज मेरे अजीज़ों, जब हम मुक़द्दस यूहन्ना के ख़त को पढ़ते हैं तो वहाँ वो भाइयों की मोहब्बत पर इतना प्रीच करते हैं कि अगर हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते तो हम मौत की हालत में हैं। तो आज हमें अपने भाइयों के साथ अपनी मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करना है ताकि हम मौत से छुटकारा पाकर ज़िंदगी की राहों पर गामज़न हो सकें। और लिखा है, बुज़ुर्ग दाऊद इस बात में फरमाते हैं कि क्या ही अच्छी बात है और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहें। तो अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल कर रहें। तो आज हमें अपने उन सभी भाइयों को वापस पाने की ज़रूरत है, उन सभी घरानों में, उन सभी ज़िंदगियों में जहाँ जहाँ हम अपने भाइयों से अलग हो चुके हैं, जहाँ जहाँ हम अपने भाइयों से जुदा हो चुके हैं, जहाँ जहाँ हमारे भाइयों ने हमारा कसूर किया है या हमने उनका कसूर किया है, हमने उनके ख़िलाफ़ गुनाह किया है, तो आज अपने गुनाह को तस्लीम करने की ज़रूरत है। बाइबल इस बात में हमें सिखाती है कि हम माफ़ करें, पर्दा पोशी में, अलग में, खलवत खाना में जाकर उनसे बातचीत करें और अपने भाइयों को वापस पाएं और अपने रिश्तों को बहाल करें।